Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hurmatlı mekendeşler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus-siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tattaqun. Ey iman keltirgenler, sizlerge Ramazan ayında oroza tutuunu parız kılındı. Oroza tutuu parız kılındı. Sizlerden murdagılarga da parız kılınganday. Mümkün sizlerde takva payda olur. Maksatı sizlerde hazır dele. Kudaga şükür 11 ay takvalığın kişini alsırap, günölörden saktangan kişini alsırap, Kudaydan korkon, uşu kasiyet sıfatın kişini alsırap kalgan ele, mına men sizlerge Ramazan aydı berip atam, gayra özüңөрgө kelip algıla, ibadatты dagы жакшынакай аткарып, өзүңөрдүн адеби ахлаңарды оңдоп, жүрөктөрүңөрдү тазалап, жараткан Аллага жакындап, ахиретиңерди бир гүлдөтүп, кабырыңарды бир нурлантыра турган мына ыйык ушундай бир Ramazan ayын беріп атам, күндүзү жакшылап ороза туткула, орозодо бардык денеңер tutsun, ашказан эле эмес, ал эми түндөсү намаз окуганыңарда кошумча дагы мынакей 40 сажда беріп атам. 40 сажда дегени туугандар 20 рекет таравих намаз, ар бир саждага канчалык Алла Таалага жакындайбыз. Рамазан айда ар бир саждага 1500 сооп жазылат. Бир, экинчиси Her bir secdege Allah Teala beyişten kızıl yakuttan jasalgan bir kasır veret. Al kasırdın 60 min eşigi. Her bir eşikte koozdolgan altın menen bölmöler. Janaша Ramazan ayda her bir secdege Allah Teala beyişten uşunda çoğun darak beret. Al daraktın gölökösü uşunçalık çoğun, gülüg at menen 500 yıl çapsаңыздағы gölökösü bütpeytin. Bunun bardığı emnege Ramazan ayda oroza karmagandarga, Ramazan ayda oroza karmaganдар üçün Allah Taala'nın tarafından mehrimdүүлүк, geçirimdүүлүk, şunday dozoktan kutkarıp, duaların kabul kılуу, Allah Taala'm uşunça eseletip ibadattарын kabul turgan uçur. Mesela aytaylı, demek bul Ramazan ayı Allah'ın tarafından musulmandarga berilgen öte uluu belek. Oşonduktan kançalık biz kadırlasak, oşonçoluk kadırlap alaylı. Жөн эле орозо tutуу туугандар, орозо tutkан kişinin uykusu ibadat. Унчукпай жүргөнү tasbih, subhanallah деген соо берилет. Орозо tutkан kişinin duası kabul, Peygamberimiz aytkan, her bir Müslüman erkek ayaldın gününe sözsüz Allah Teala bir duasın söz şek gümensiz kabul kılat деген. Dua kabul bola turgan uçur, antkeni bir dozoktun eşikleri jabılıp, beyiştin eşikleri, jakşılıktın eşikleri bardık açılgan uçur. Oşonduktan bul ay duanın ayı, bul ay geçirimdүүлүктүн ayı, sabırdуулуктун ayı. Sabır kılıpna özübüzdü karmap, adaldı dagы özübüzdü toktatıp turabız. Adal tamak aldığımızda turat, adal suu aldığımızda turat, adal aknikebüzdeki jubayыбыз aldığımızda turat. Бирок şu Allah'dan korkup bir kança vakitga taң atkandan tartıp gün batkanга çeyin uşulardan kol tartıp özübüzdü karmap sabır kılıp turup atабыз. Emne üçün? Bul bizge terbiye. Bul adaldan özübüzdü toktatut Allah Taala. Tormuz berip toktotup ozuruğubuzdu tartıp nafstin ozuruğun tartıp şu adaldan toktogondan keyin maksat aramdan toktogula. Özübüzdü kim bir adaldan toktata alsa aramdan al жөн эле токтото алат. Ошол күчтү пайда кылыш үчүн, ошол эркти пайда кылыш үчүн Алла Subhanahu wa Taala Ramazan ayında orozonu parız kılıp берип атат bizge. Demek bunun öttö bir çoğ nemesi var ekende. Egerde mına uşu Kırgızstanda 6 milyon 200-300 ming deyli meyli. Barыбыз uşu oroza karmap maksatına jete turgan bolsok. Maksatı kanday? Takvalık. Takvalık degeni tuğan şu tilimiz menen bir dagı misali bir günah kılbay, kulağımız menen, gözümüz menen, kolumuz menen, alkım menen, putubuz menen, oyubuz menen, jürөгүбүз menen
уяттуу жерлер менен таптакыр Алла арам кылган нерселерден таза тутсак, мына ушуну таквалык деп коет туугандар. Ушуну пайда кылыш үчүн да орозону берди. Рамазан айда ушул жакшы касиеттерге ээ болуу өтө жеңил экен. Анткени шайтандардын бардыгын Алла Таала кишендеп койгон. Тоң моюн шайтандарды Алла Таала камап койгон. Мына ушундай бизге Алла Субханаху ва Таала мүмкүнчүлүк берип атат туугандар. Улуу жеңиштер Рамазан айында болгон. Бадыр согушу Рамазан айда болгон. Мекке жеңүүсү Рамазан айда болгон. Алымдар айтат, эгерде жалпы ааламга Алла Таала адамдардын жүрөгүнө ыйман салганды, хидаят бергенди кааласа, Рамазан айда болот дейт. Демек туугандар, алымдарыбыз айтат, кандай гана жакшы иш Рамазан айда башталса, Кудай кааласа, ал 11 ай уланат дейт. Ошондуктан бардык жакшы ишти биз Рамазан айда баштап алайлы. Кудай кааласа, ушунун касиети менен, Алла Тааланын берекеси менен калганды дагы 11 ай уланып турат. Жакшы иштерди Рамазан айда баштайлы туугандар. Бир хадисте келет, Рамазан айдында орозосу жана бир айда 3 күн орозо тутуп жүрсө, жүрөктөгү бузукулук жана шайтандын азгырыктарынын бардыгы жок болот дейт. Демек бул жөнөкөй нерсе эмес экен да бул Рамазан айы. Ушундай касиеттүү Алла Субханаху ва Таала Рамазан ай берди. Рамазан айында орозо тутканды фарыз кылды. Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Ким Рамазан айында орозо тутса, Аллага иман келтирип, ушу ааламды жоктон бар кылган, мага жан берип жашоо берген, улуу Алла Тааланын мага берген милдети, парызы экен деп, ушуга иман келтирип тутса, жана Алла Тааладан сооп үмүт кылып, Алла Тааламдан сооп үмүт кылып тутса, анда мурунку бардык күнөөлөр кечирилди дейт. Мына кече биз Рамазан айдын 1-чи күнүн орозосун туттук. Пайгамбарыбыз айтат, 1-чи күнү орозо тутар замат, былтыркы Рамазандан, мына быйылкы Рамазанга чейин ортодо канча күнөөлөр болгон, кемчиликтер бардыгы кечирилди дейт мынаке. Мына туугандар, ушунчалык бир Рамазандан 2-чи Рамазандын келгенде, бунун касиети ушунчалык экен тууган. Ошондуктан биз Рамазан айда кайсы иштерге көңүл бурушубуз керек? Биринчи айтайын, кыла турган иш, кылбай турган иштерге. Өзгөчө. Кыла турган иш Кур'ани Каримди көбүрөөк окуйлу. Имам Абу Ханифа рахматулла алейх, биз Ханафи мазхабта атабыз. Күндүзү бир жолу хатым Кур'ан кылат экен, баштан аягына чейин окуйт экен. Түндөсү бир жолу баштан аягына чейин Кур'анды окуйт экен. Жана бир хатымды таравихте бүтөт экен. Ошентип Рамазан айда 61 жолу хатым Кур'ан кылат окуйт экен. Элестетиңиз, 600 бет. Азыр биз намаздарыбызда ушу биз ыйманыбыз алсырап, өзүбүз зорго неме кармап турабыз. Ошон үчүн мечиттерибиздин бардыгында бир пара окуйбуз. Хатым Кур'анды ушу бир тарави намазда бир пара окуйбуз. Ошону Кудай кааласа барып туруп 27 күндө, 30 күндө барып туруп анан кийин бир жолу бүтүрөбүз. Күн сайын угуп бир жолу. А биздин мазхаб башчыбыз, биздин Ханафи мазхабтын башчысы кандай? Күнүнө, күндүзү бир хатым, түндөсү бир хатым, таравиде жалпысынан бир хатым, 61 жолу хатым Кур'ан. Мынаке, ошондуктан бул Кур'андын айы, Кур'ан түшкөн ай туугандар. Асмандагы Алла Таала түшүргөн китептеринин бардыгы ушу Рамазан айда түшкөн. Таурат, Забур, Инжил бардыгы Рамазан айда түшкөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга акыркы пайгамбарчылык Алла Таала ушу неематын Рамазан айда тартуулаган. 21-чи Рамазан ошо күнү Кадыр түнү эле. Биринчи күн эле Алла Субханаху ва Таала пайгамбарыбызга мына ушундай бир улуу неематты берген туугандар. Демек Рамазан айда эң көп Кур'ан окуйлу. Анткени Кур'ан адамдарга шифа. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаун ва рахматун лил муъминин. Биз Кур'анды шифа үчүн чүрдүк дейт туугандар. Бу дененин дагы шифасы, рухтун дагы шифасы, жан дүйнөнүн дагы шифасы, ички дүйнөнүн дагы шифасы, кулк мүнөздүн дагы шифасы, ибадат ишенимдердин дагы шифасы экен Кур'анда. Бардыгына шифа Кур'анда туугандар. Жана момундарга мерим, ушу Кур'ан менен дос болойлу, Кур'анга жакын болойлу, Кур'ан менен сырдашып, Кур'анда жараткан Алла мага эмне дептир? Мени жараткан, мага көз берген, соктуруп турган, мага ырыскы берген, ушундай аламды жаратып, менин муктаждыктарымды бүтүрүп турган улуу Алла Таала мага не деп кайрылып атат? Мага эмне деп айтат?
Мынакей Кур'ан-ы Карим. Ар бир тамгаға Кур'ан-ы Каримди угуп атасыз, окуп атасыз, 10 сауап берилет. Пайгамбарыбыз айткан алиф лам мим бир тамга эмес, алиф өзүнчө бир тамга, лам өзүнчө бир тамга, мим өзүнчө бир тамга. 30 сауап. Бир сауапту эгерде Алла Таала бу дүйнөдө эле көрсөтүп кое турган болсо, адам сүйүнгөндөн жүрөгү жарылат дейт алымдар. Бир сауаптын көлөмү жер менен асмандагы бош мейкиндикке батпайт дейт. Эртеги ушундай күн келет. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Кача турган күн. Ата энесинен кача турган күн. Досторунан кача турган күн. Аялынан кача турган күн. Эң жакындарынан бир сооп берчи десе, карабай койбойт эмес, качып кетип кала турган күн. Ошондой муктаж күн келет эртеге башыбызга туган. Мына ошондойда мынаке канча сооп деп атат? Ар бир тамгага 10 сооп. Алхамду деген сөз 5 тамга. Ушуга эле мисалы 50 сооп экен. Hazret Ali razıyallahu anh aytat, kim namazdın içinde okuy turgan bolsa Kur'an'dı, же укса, ага 100 сооп берилет ар бир тамгага. Отуруп окуса, ага 50 сооп берилет. Жарымы. Намаздын сыртында Kur'an окусаңыз, 25 сооп ар бир тамгага. Эгерде намаздын сыртында дараты жок Kur'an окуй турган болсоңуз, дараты жок Kur'анды кармаса болбойт, окуса боло берет. Ага 10 сооп экен. Мына ушундай Кур'анга келиңиздер тугандар, убактыбызды Кур'анга бошотойлу. Экинчиден, зикр. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла айтат, кабардар, кулагыңарды ачып уккула, эсиңерде болсун, жүрөгүңөргө рахат жеткиргенди каалайсыңарбы? Анда Алланын зикирин кылгыла. Жүрөктүн рахаты, жүрөктүн бейпилчилиги бул Алланын зикиринде. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан, Рамазан айда 4 нерсени силер көбөйткүлө. 2 нерседен Алла разы болот, 2 нерсе силердин өзүңөрдүн муктаждыгыңар. Биринчиси Алла разы болгон ла илаха иллаллах. Экинчиси астагфируллах. Мына ушу нерсени көбөйткүлө. Ла илаха иллаллах миң жолу. Ла илаха иллаллах маанисин мээбизге коюп, бир Алладан башка сыйынууга лайыктуу зат жок, бир Алладан башка жашоо берген эч ким жок. Bir Allah'dan başka alamdı başkargan hiç kim yok. Bir Allah'dan başka beyişke girgizüçü hiç kim yok. Bir Allah'dan başka dozoka girgizüçü hiç kim yok. Bir Allah'dan başka ırıskı berüçü, ölüm berüçü, jaşoo berüçü hiç kim yok. Bu alamdın bardığı agagana taandık, bardığı agagana kaytuçu. Biz oşol ulu zatqa sajda kılıp atabız. La ilahe illallah bunu köp aytaylı. Şunu жүрөккө Allah Taala rahat berdi. Astagfirullah. Her birimiz özümüzün getirgen kemçildik katalarımız var. Bilip, bilbey, az, köp, kiçinekey, çoğ, eski, жаңы, коомчулукта, жалгыз, күндүзү, караңгыда кылган кемчилдик каталарыбыз бар тугандар. Ошолордун бардыгына жараткан Алладан кечирим суроо, астагфирулла деген, жараткан Алла мен сенен кечирим сураймын. Саңа жолукканда мен таза жолугайын деп. Ошо кечирим сураганын. Пайгамбарыбыз айткан, орозо тутуучу адамга 2 белек бар, 2 кубаныч бар. Ал биринчиси ооз ачар учурунда, экинчиси жаратканына жолуккан учурда дейт мынакей. Анткени карма деле, Алладан кечирим сурады эле. Алла Таала ыраазычылыгы менен Алла менен жолукканда, я Алла, ушу сен мага ушу жашоо берип турган экенсиң. Сен мага иман бердиң. Сен мага мүмкүнчүлүк бердиң жакшы иштерди кылганга. Сен мени сактадың жаман иш күнөөлөрдөн деп. Жолукканда ушундай кубанат тугандар. Ал эми дагы 3-чү, 4-чүсү силердин муктаждыгыңар дегени, ал бейишти сурагала, силердин муктаждыгыңар дейт. Алла Таалага бейиштин кажети жок. Алла бейишке муктаж эмес. Алла субханаху ва таала мына бейишке биздин кажетибиз бар. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан, Алладан сурасаңар, Аллахумма инни ас'алука вал жанна, жараткан Алла бейиш. Пайгамбарыбыз Салман Фарси радиаллаху анху айткан сөзү бар эле. Кун фид дунья кааннака гариб ау абиру сабил. Дүнияда сен бир жолоочу, дүнияда сен бир мусафир катары жашагын. Бу дүнияда бардык пайгамбарлар өтүп кетти. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 63 жашында көз жумду. Эгерде бу дүнияда жакшы болгондо 1000 жылда Алла Таала берип коет да сүйкүмдүү пайгамбарына. Демек бул дүйнөгө келгенде деле ла танса насибака минад дуния, дүйнөдөн өзүбүздүн үлүшүбүздү унутпашыбыз керек.
din деп дүниені таштап қойбой, дүние деп динді таштап қойбой, Алла Тааланың берген нематтардан қолданышыбыз керек. Бирок дүние деп түбөлүктүү ахиретти унутуп калбашыбыз керек. Кабырыбызды унутуп калбашыбыз керек. Дүние деп кете берип, жараткан Алланын фарыздарын аткарганды таштап койбошубуз керек. Демек ушуна биз зикир экен, бул бейишти сурагыла жана дозоктон пана тилегиле дейт. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ким дозоктун отунан куткарылса, бейишке киргизилсе, мына ушу адам бактылуу дейт Алла Таала. Бактылуу ким? Бактылуу ким тугандар? Көп жашаган, бадыша болгон, ааламды кармаган, миллион деген завод курган, макулу, канча деген бир жүздөгөн небере чебер бала чакасы. Токто. Бактылуулук эч ким билбейт. Түбөлүктүү бакыт ким дозоктун отунан куткарылып, бейишке киргизилсе, мына ушу Алла Таала Кур'анда айтат, факад фаз, мына ушу адам бактылуу болду дейт тугандар. Ага чейин биз азыр билбейбиз. Ошондуктан тугандар, эч кимди кемсинтпей, өзүбүздүн кылган жакшы амалдарыбызга бой көтөрбөй, Алла Тааланын кулчулдугун аткарганча, канча Алла немат берилсе, ага аны кадырлаганча, канча жашоо берсе Алла Таала анын мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланып, өзүбүзгө да эл журтка пайданы жеткирип жашай турган болсок, бул таптакыр башка. Мына ушундай жашашыбыз керек тугандар. Ошон үчүн андан кийин Рамазан айындагы кыла турган иштерибиз, биз зикирде айттык. Кайрым пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адам затынын эң берешени, эң жоомарты. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Адамдардын эң жоомарты берешени Мухаммад алейхиссалам. Адам заттын. Пайгамбарыбыз Рамазан айда берешендүүлүгү, жоомарттыгы дагы күчөйөт эле. Демек бул ай кайрымдуулуктун айы экен. Ошонто пайгамбарыбыз айтты, ким ооз ачарлык кылса дейт, ага 3 түрлүү сооп. Биринчиси күнөөлөрү кечирилет. Экинчиси дозоктон кутулууга кепилдик берилет. Үчүнчүсү орозо туткан киши канча сооп тапса, эч бир кемчилдиксиз ошончо сооп ошого берилет дейт туган. Сахабалар айтты, я Расулалла, биздин кудуретибиз жетпейт андайга курсагын тойгозо турган. Кээ-бирлерибиз өзүбүздүн курсагы тойгозгонго да күчү жок деп пайгамбарыбыз айтты, бул соопту Алла Таала бир уртам суу менен озаштырсаңыз дагы, бир уртам сүт менен озаштырсаңыз дагы, бир курма менен озаштырсаңыз дагы, ушуга Алла Таала берет деди мынакей Алла Таала. Анткени Алла берешен зат. Демек биздин баарыбыздын колубуздан келет экен ушу. Бир уртам суу бергенге кимдин колунан келбейт? Суу бизде бекер. Бир курма канча сом турат дейсиз? Бир курма берип озаштырып койсо бу канча? Бир өрүк менен, же болбосо да бир неме менен озаштырып койсо канча? Келиңиздер, баарыбыз ушу озаштырганга, кайрымдуулук кылганга, бири-бирибизге ушундай кол ачыктык кылганга аракет кылайлы. Исламдын чырайлуулугу 3 нерседе. Жумшак сөздө, салам таркатууда, тамак берүүдө. Адамдардын курсагын тойгозуу, адамдарды сыйлап, ошондуктан Кудайга шүгүр, элибизде, Кыргыз элинде мурунтан киши келеби, тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы? Наностий деген сөз бар да. Наностий деген сөз бар мынакей. Ал душманбы, жакшы доспу, жочумбу, эч ким карап отурбайт. Наностий. Тамак жесе наностий деп. Мына өтө бир жакшы нерседен келген деп айтабыз. Алла субханаху ва таала хадиси кудусиде айтат: кандай гана жакшы амал болбосун, бул адам баласынын өзү үчүн. Орозодон башка, анткени орозо мен үчүн дейт. Орозо мен үчүн. Орозонун сообун мен берем. Же болбосо орозонун сообу мен өзүммүн дейт. Ана аджибихи жа ана удзабихи. Орозонун сообун мен берем дейт Алла Таала тугандар. Тутуп аткан орозобуздун сообун иншалла мен жолукканда Алла өзү берет экен. Мына мечит салып атабыз, ата-энебизди урматтап атабыз, ажылыкка барып атабыз, кайрымдуулук кылып атабыз, намаз окуп атабыз, Кур'ан окуп атабыз, зикирин чалып атабыз, жана башка. Булардын бардыгы сообун Алла Таала өзү берет, бирок периштелер аркылуу берет. Через периштелер аркылуу берет. Орозонун сообун түздөн түз Алла өзү берет экен. Мына ушундай орозо бир өзгөчө, бир башкача ибадат. Башка ибадат, бул башкача ибадат. Мен үчүн дегени ушул. Буда риякөрлүк жок дейт. Риякөрлүк деген кожо көрсүн. Себеп Алла Таала кайсы амалды кабыл кылат? Ким 100% Алла үчүн кылса, ошону кабыл кылат. 99% Алла үчүн кылып, 1% ушу эл көрсүн, эл айтсын, эл мактасын, эл уксун дей турган болсо, аны кабыл кылбайт экен тугандар.
Жараткан Алла үчүн калысты кабыл кылат экен. Алла Таала айтат, мен шериктерди жактырбайм дейт. Шериктерди жактырбайм деп. Эми намаз окусаңыз, бу да риякөрлүк болуп калышы мүмкүн. Зекет берсеңиз, садака берсеңиз, үшүр берсеңиз, риякөрлүк болуп калышы мүмкүн. Мечит салсаңыз, жол салсаңыз, суу чыгарсаңыз, риякөрлүк болуп калышы мүмкүн. Ажылык кылсаңыз, риякөрлүк болуп калышы мүмкүн. Анткени бардыгы көзгө көрүнүп атат. Бирок орозо көзгө көрүнбөйт экен да. Мына сиздер мен сиздердин азыр орозо барбы жокпу көрө албайт экенбиз да. Ушундай бир касиеттүү амал экен. Касиеттүү амал экен тугандар. Биз бунун бардыгын кадырлайлы. Алла Таала айткан орозого мынакей ушу бейиш берем деп айтып атат тугандар. Bundan башка эми таштай турган нерсе эң биринчи бекер сөздү, ушакты, жала жапканды, калп айтканды, мыналарды таштайлы. Ким мен орозо кармадым деп айтат, ким 30 күн тилинен жалган сүйлөбөсө. Рамазан айында мынакей орозо тутуп, калп айтпаса, бирөөнү сөкпөсө, бирөөнү тилдебесе, бирөөнү акарат кылып, кемсинтип, үстүнөн басмырап сүйлөбөсө, эки мусулманга чакымчылык кылып уруштурбаса, айыбын ачып, мынакей ушактабаса, жалган жала жаппаса, ушул адам мына орозо тутту деп айта алабыз. Акыйкатына жетти деп айта алабыз. Орозонун ушунун маанисинин маңызына ушу түшүнүптүр дейбиз. Эми бул тилдин орозосу болду тугандар. Алкымдын орозосу шек күмөндүнү дагы өткөрбөйлү. Тамагыбыздан шек күмөндү, арамго арам, шек күмөндүнү да тамактан өткөрбөйлү. Пайгамбарыбыз айткан, ким бир лукма арам жеп алса, 30 күн, 40 күн ибадаты кабыл болбойт деп койгон тугандар. Андан кийин колубуз орозо тутсун. Таразадан ушу кол менен алдабайлы. Таразадан алдабайлы. Метрлеп берип атабыз, алдап берип атабыз, акча санап атабыз, акча берип атабыз. Же бирисиге ушу бир уздагы бирөөнүн зулумдугуна, акыйкатсызга бирөөнүн укугун тебелегенге колубуз кол койбосун. Ушу колубуз уурулукка барбасын. Алдаганга барбасын. Бирөөнү урганга барбасын. Буюмун тартып алганга барбасын. Бирөөнү түрткөнгө барбасын. Ушу колдун орозосу тугандар. Путубуз жаман жакка баспасын. Мынакей Рамазан айын ушундай тарбия бере турган. Болгондо дагы ушундай бир жеңил шайтанды Алла Таала байлап койгондо мүмкүнчүлүк берип атат. Келиңиздер барыбыз оңолууну ниет кылайлы дагы, башка элибизди, коомчул жаштарыбызды оңдогонго аракет кылып, жакшылыкка чакырайлы, жамандыктан кайтарайлы. Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазган болсун. Бирок кийинки Рамазан айга эч кимдин гарантиясы жок. Эч кимдин гарантиясы жок. Байдын дагы, жаштын дагы, бийдин дагы, ден соолугу жакшынын дагы эч кимдин гарантиясы жок тугандар. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ажали келгенде ал кечикпейт, бир саат нары бери болбойт. Ошондон Рамазан айы Алла субханаху ва таала ушундай касиеттүү ай берип атат. Барыбыз өзүбүздү токтоо кармап, көбүрөөк ибадат убакытты ибадатка өткөрүп берейли. Бош убактарда азыркындай бекер сөз менен алек болгондон, зикир менен алек болуп, көбүрөөк дуа кылайлы. Рамазан айдын касиети тирүүлөргө эле эмес, өлүктөргө дагы өтө зор касиети бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, күн сайын иптар учурунда 600 000 дозок важип болуп калган, дозокко түшүп калган, дозоктун чечими чыккан адамдарды Алла Таала 600 000ди күн сайын Рамазан айдын урматынан дозоктон чыгарып турат экен. Оңой эмес. 600 000 киши. Амнистия деп коем, не деп коет? Мына күн сайын Рамазан айдын акыркы күнүндө 29-дан жаңырабы, 30-дан жаңырабы, жалпысынан Алла канчаны чыгарган болсо, ошончону чыгарат экен акыркы күнү. Бир туугандар айтып койлу. Ай. Мынакей исламдагы санак ай менен эсептелет. 2018 жыл бул күн менен.
1439 жыл бұл ай менен. Хижрат деп қоямыз, пайғамбарымыз хижрат қылғанда, Меккеден Мединаға улуу көчүү жасаганда, ошол жерден 1-чи хижри деп санайттагы 1439 Рамазан 2-чи хижрийде фарыз болгон. Демек 1438 жыл болду Рамазан ай фарыз болгондугуна. 1438 жыл. Пайгамбарыбыз өзүнүн жашоосунда 9 Рамазандын 2 гана 30 күндөн 7-29 күнгө туура келген. Ошондуктан мурда биздеги эми мына дин өзүбүздүн мындай дин эркиндиги эгемендүүлүгүбүздү алгандан кийин мурдагача мисалы дин илимдери анчалык бизде жок эле. Улам 30 күн орозо тутуу деген мээбизге печатталып калганда, анан эле суроо туулуп калат, 29 болуп калса, бирөөнү жедирип атабы молдолор, эмне эле кылып атат дейт. Андай эмес экен. Көрсө, ай 29 күндөн дагы жаңырат экен, 30 күндөн дагы жаңырат экен, айдын 31 күн болбойт экен. Gün 365 gün bolsa bir жылда, ay 355 gün. Ошондуктан 10 gün аркага жылып калат. Былтыр 27 майда болса, быйыл 17 майда. 10 gün аркага жыла берет. Ажылык дагы, Рамазан айдагы, айттар дагы 10 gün аркага жылган десе ушул. Бирок 29 болуп калганда, bir күндүк сооп кандай болуп калат экен деп сахабалар ойлонуп калганда, bir күндүк ороза Рамазан айдын сообу улуу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин окуп коюңуз. Айтат: "Үзүрсүз bir күн Рамазан айында ороза ким кармабай калса, ал казасын кармап бериш керек да. Казасын өмүрү бүткөнгө чейин күн сайын кармаса дагы, баягы bir күн Рамазан айда калтырып койбойт беле, ошонун сообуна жетпейт экен да. Ошондуктан Рамазан айды үзүрсүз эч качан калтырбайлы. Кичине азмаз бирөө баш ооруйт, кичине ич оору азмаз. Эми көнбөгөн эчтеке эмес. Саарлыкты жакшылап жейли, күндүзү уктап коёйлу. Пайгамбарыбыз айткан саарлыкты жеп, күндүзү орозо тутканга күч алгыла, күндүзү уктап, түнкү ибадатка шандуу, күчтүү болуп тургула деген. Демек, урматтуу угандар, менин акыркы сөзүмдү ушу менен кыскартам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынакей минбар турат. Минбарга чыгып туруп эле биринчи тепкичинде амин деди. Экинчи тепкичине чыгып амин деди. Үчүнчү тепкичине чыгып туруп амин деди. Сахабалар таң калды. Эмне үчүн мындай адаты жок эле амин деп атат? Я Расулалла деп кийин сураса, пайгамбарыбыз айтты: "Мен биринчи тепкичине чыкканда Жабраил периште келип айтты" дейт. Не деп айтты? Аллаху акбар. Менин атым аталып туруп, сага ким салават айтпай турган болсо, ошол Алланын рахматынан үзүлсүн дегенде амин дедим дейт мынакей. Пайгамбарыбызга бир салават айтып коелучу, саллаллаху алейхи ва саллам. Бару саллаллаху алейхи ва саллам. Алла разы болсун. Пайгамбарыбыздын атын укканда буну айтып жүрүшүбүз керек. Экинчиси, ким ата энесин, экөөнү же бирөөнү ошолорго кызмат кылып, бейишке кире албаса, Алланын рахматынан үзүлсүн деди, ага дагы амин деп койдум дейт. Кара. Демек, ата энеге кызмат кылуу бейишке киргизет экен бул кызмат. Атасы болсун, же энеси болсун, экөөнүн бирөөсү болсун, буларга кызмат кылуу бейишке киргизет экен баланы. Эгерде бирөө кызмат кыла албай, тескерисинче көкпеттенип же болсо какшатып жүрө турган болсо, ал не дейт? Алланын рахматынан үзүлсүн деди эле. Амин деп салды буга да. Үчүнчүсү, Рамазан айы келип, күнөөсү кечирилбей калса, бул дагы Алланын рахматынан үзүлсүн деди. Буга дагы амин деп койду да. Bir hadiste келет, Рамазан айда күнөөсү кечирилбесе, анда качан кечирилет дейт. Анда качан кечирилет дейт. Кээ бир адамдар Рамазан айы келгенин да билбей калды. Ошондуктан бардык элге кабар берейли, бардыгына айтайлы. Рамазан айдын бүгүн экинчи күнү экен. Азыр бирөө биринчи кече кармабай калды, бүгүн кармабай калды. Эчтеке эмес, өткөттү, калган мына канча күн калды, караган кармап калсын. Демек, Жабраил периште дуа кылып атат, Мухаммад пайгамбар амин деп атат, периштелердин мырзасы дуа кылып атат, адамзаттын пайгамбарлардын мырзасы дуа кылып атат. Бул кандай күчтүү дуа дейсиз? Демек, пайгамбардын атын укканда саллаллаху алейхи ва саллам деп жүрөйлү. Ата энебиз бар болсо, экөө же бирөө кызмат кылып бейишке татыктуу болойлу. Үчүнчүсү, Рамазан айды татыктуу тутуп, бардык күнөөлөрдөн таза болойлу туугандар.
Алла субханаху тағала барза қабыл қылсын. Кимдин ата-енелери көз жұмып кеткен болса, арқасынан 5 уақыт намаз оқығаннан кейін Роббирхамхума кама роббаяни сағира, жаратқан Алла ата-енемге райым қылғын, алар мені кичинемде райым қылып чоңойтты эле деп уағында тирүү кезінде қадырлабай қалдым, билбей қалдым деп Алла Тааладан көбүрөөк дуа кылган болсо, иншалла Алла Таала күнөөсүн кечирер. Ошондой эле ата-эненин осуяттарын таштабай, ата-эненин бир туугандары менен байкелери, тайкелери бар, достору бар, ошолор менен жакшы мамиле кылып жүргөн болсо, иншалла күнөөсү кечирилет деген үмүт бар. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, мусулман адам чын сүйлөйт, мусулман адам жала жаппайт, мусулман адам имишке ишенбейт, мусулман адам демек семек деген сөздөн узак болот. Анткени Алла Таала айткан экен, имиш экен дегендин бардыгын жаман көрөт. Жараткан Алла Таала Рамазан айды кадырлап, жакшынакай орозо тутуп, ушундай Алла субханаху ва тааланын улуу неиматтарын соотон жеткенге баарыбызга жардам берсин. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи роббил аламин. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.